Welcome once again back to yet another session of English online classes. All are welcome, and we will start with a new lesson today. And this is from the textbook called Flamingo, and the lesson is Deep Water by William Douglas. William O. Douglas. So before going into the lesson, let's know who the author is. Okay. First of all, let's learn a little bit about the author. And he's an American writer. Not only a writer, he's a jurist too. Jurist in the sense he was the judge, Supreme Court judge of United States of America, and he is considered to be one of the. He has created a record in his self itself. Okay, and what makes him so special is he was nominated by none other than then President Franklin D. Roosevelt. Okay, so, talking about William Douglas, just let me share how he looks like. Okay. And I will tell you about how his, what do you say, uh, record that he created while he was the judge of the Supreme Court. Okay, all these things I'll be sharing. Okay, so a little about William Douglas. He was born in 1898 and he died in 1980. He was born in Maine, in Minnesota, in the United States of America. Okay. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. Yakima is a place in what do you see called America, and Yakima goes by the name, got its name from the indigenous people who were living in that place, Yakima. Okay, Yakima is the indigenous people who used to live in that place, and from that the place got the name Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Because of this friendship, he got the position of the Supreme Court judge. Okay. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years, which in itself is a record. Okay. That is the record that I was speaking about, and remains the longest serving justice in the history of the court. It's a totally different, not like the justice system in India over here. The Supreme Court judges over here is three, but over there it is more than three. It's like seven. It will be there, and there will be justice who will be writing their opinions. Okay, and he is considered to be the most opinionated judge also, because he has written a lot of opinions. Okay, so he remains the longest serving justice in the history of the court, okay, in the history of the Supreme Court. 36 years he has been the justice in the Supreme Court. That was the longest as anyone has been in that position. That is the record that he created. Okay, remains the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from Of Men and Mountain by William O. Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. How the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. So he's trying to tell us something that happened in his life, a real life experience, a near-death experience, NDE, as we call it, near-death experience, and how he overcame that fear in his mind, how he was able to overcome his fear through the autobiographical part. Okay, he uses his autobiographical part to show us that we all can overcome our fear in our mind. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും. എന്തിനെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിനോടായിരിക്കാം പേടി. ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനോടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ പഠിപ്പിനോടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിനോടായിരിക്കാം. പാറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ എട്ടുകാലി, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിനോടായിരിക്കാം. ചില ആൾക്കാർക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. Or else there will be a deep scar inside us, in the mind, in our heart, that it will be telling us to എന്താണ് പറയാ, അതിൽ നിന്ന് മകർന്നു നിൽക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഭയന്നു നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഘടകം നമ്മൾ
ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? Some matter might have happened in our childhood, or something might have happened in our childhood which has left a deep scar inside us, which is creating an aversion or creating a defense against that thing. ചിലപ്പോൾ അതിനോട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈരാഗ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ, അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാരണമായിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ that is what William Douglas is trying to tell us, how he overcame his fear. And in a way, he's trying to tell us how we can overcome this fear. Okay, so that is what William Douglas is, and this is how William Douglas looks like. Okay, this is how William Douglas looks like. He was the longest serving justice in the history of the Supreme Court of United States of America. Okay, so that is William Douglas, and then now we will go into the lesson, and we will see how he became afraid of water, and how he overcome his fear. Okay, so about William Douglas, as I told you, he was the Supreme Court of Justice of United States of. He was appointed by none other than Franklin D. Roosevelt, one of the greatest presidents that America has ever seen. So we'll go into this, and his family was a little bit like a nomadic family, like because they were moving around a lot, and at last they settled in Yakima. Okay. It had happened when I was 10 or 11 years old. So he tells us it happened. So this incident happened like 10 or 11 years old. When he was 10 or 11 years old, I had decided to learn to swim. So he wanted to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. So in order to learn swimming, he decided to go to a swimming pool at Yakima. There was a YMCA pool. What is YMCA? There is a YMCA in Nedunganda, right? There is a YMCA in Nedunganda. Have you seen it? Have you been to this place? Have you seen this YMCA in Nedunganda? So my question is, where is that YMCA in Nedunganda? Okay, where is that YMCA in Nedunganda? That is the question for you today. So find it out. That will be one of the questions among the 5 that I'll be asking you at the end. One question is that. Okay, where is the YMCA in Nedunganda? YMCA is Young Men's Christian Association. Young Men's Christian Association is YMCA. There is YWCA also, Young Women's Christian Association. So this is YMCA in Yakima, and they offered a pool. Okay, public pool it was. So all of them, people around that pool will come and have their dip or their diving lessons or swimming lessons at Yakima YMCA pool. In Yakima, that offered exactly the opportunity. So he decided to go over there to learn swimming. Now Yakima, because why he chose the pool? There is a reason for that also. The Yakima River was treacherous. There was a river running through Yakima, and that was called the Yakima River. And the Yakima River was treacherous. It was providing a lot of danger, okay, of groundwater condition, etc., presenting hidden or unprecedented danger. There were several hidden dangers over there in Yakima River, and his mother and parents, obviously, they won't allow him to learn swimming in a perilous or treacherous river like Yakima. Okay, because it presented a lot of hidden dangers over there. Okay, mother continually warned against it. His mother was not at all in favor of him learning, that is William Douglas learning swimming in the Yakima River, and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. And first he thought of going into the river and learning swimming in the river, but his mother always reminded William Douglas of the several deaths that occurred in the Yakima River because of this hidden dangers over there that it presented, that the river presented at time. So she always kept in his mind fresh the incidents and deaths that occurred in the river. So he decided to go to the pool to learn swimming.
But the YMCA pool was safe. Swimming pools, as you all know, right? They are made in such a way. Swimming pools ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരു സൈഡിൽ ഭയങ്കര ഡീപ്പും ആയിരിക്കും, ഒരു സൈഡിൽ ഭയങ്കര ഷാലോ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? അധികം താഴ്ച ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഒരു സൈഡിൽ നല്ല ഡീപ്പ് ഡെപ്ത് ഉണ്ടാവും. അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വിമ്മേഴ്സിന് കൂടുതൽ സ്വിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിന് ആ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു സൈഡിലേക്ക് വളരെ ആഴം കൂട്ടിയും ഒരു സൈഡിൽ ആഴമില്ലാതെയുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ തുടക്കക്കാർക്ക് ആഴമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാനും നല്ലോണം പഠിച്ച് നല്ലോണം പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആഴമേറിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള അവസരം നൽകുന്നതാണ് ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. So here the swimming pool was really good. It was really safe. Okay. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. Shallow. What is meant by shallow? Adhigam താഴ്ചയില്ലാത്തത്, of little depth. Little. A little അല്ല, little. A little, a few. എന്നതിന്റെ ഡിഫറൻസസ് അറിയാമല്ലോ. a few, little, a little. Little എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. A little എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് a little water, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. little bit of water is left in the glass എന്ന് പറയാറില്ല. നമ്മൾ അവിടെ little bit of water എന്നല്ല പറയാം, a little bit of water എന്ന് പറയാം. little bit of water is left. little is left എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. there's little left in the glass എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. that is the difference between a little and little. അതേപോലെ തന്നെയാണ് a few എന്നുള്ളതിന്. a few എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച്. few left എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, a few and few എന്നതിന്റെ ഡിഫറൻസും സെയിം തന്നെയാണ്. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഓഫ് ലിറ്റിൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ലിറ്റിൽ, ഇവിടെ ലിറ്റിൽ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആഴം തീരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഷാലോ എൻഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി 2 or 3 feet deep at the shallow end എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് വൈൽ ഇറ്റ് വാസ് 9 feet deep at the other, മറ്റു സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ സ്ഥലത്ത് എത്രയാണ്? 9 feet ആണ് ഡീപ്പ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് 3-4 അടി മാത്രമേ ഡീപ്പുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? ഒരാൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ, ഇവിടെ 10-11 വയസ്സെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 10-11 വയസ്സുള്ള ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഞ്ചത്ത് വരെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒരു ഗ്രോണപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എന്നെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ വയറിന്റെ അവിടെ വരെ വെള്ളം കാണുകയുള്ളൂ. 3 or 4 feet എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ 2 or 3 feet 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 അടി മാത്രമേ അവിടെ താഴ്ചയുള്ളൂ ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്. നേരെ മറിച്ച് ഡെപ്ത്, അതായത് നല്ല ഡെപ്ത് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് 9 അടി വരെ താഴ്ചയുണ്ട്. അതായത് ഒരാളും ഒരു 6 അടി മനുഷ്യനും പിന്നെ 3 അടി എക്സ്ട്രാ, അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു 1.5 ആളുടെ പൊക്കം എന്തായാലും ആ ഒരു താഴ്ചയിൽ, അത്രയും താഴ്ചയിലാണ് മറ്റൊരു. അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ഒരു 10-11 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് നല്ല ആഴമുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഓക്കെ മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത്. And while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. അപ്പൊ അവിടത്തേക്ക് താഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, 3 ഒരു സ്ഥലത്ത് 3 ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആഴം കുറഞ്ഞ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് 3 അടി, 2 അടി, 3 അടി ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഇങ്ങനെ കൂടി വരും. 4, 5, 6, 7, 8, 9 അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടാണ് അത് കൂടുന്നത്. ഓക്കെ, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. Water wings. എന്താണ് ഈ water wings? അതാദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Okay, I will show you that. Okay, inflated floats that may be fixed to the arms of someone learning to swim to give increased buoyancy. Science പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് tell me what is a buoyancy. Okay, I'll tell you. Buoyancy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുക, വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, buoyancy എന്ന് പറയുന്നത് പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള വസ്തുക്കൾ, അതിനെയാണ് ബോയൻസി. എത്ര നേരം പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബോയൻസി ഓഫ് എ ഷിപ്പ്. സബ്മറീനിൽ ബോയൻസി വരും. ബോയൻസി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മറീൻ മുകളിലേക്ക് വരും. വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മറീൻ താഴ്ത്തി പോകും. സബ്മറീന്റെ പ്രത്യേകത, അല്ലെ? ആൻഡ് ഷിപ്പിന്റെ ഹൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബോയൻസി വലുതാനായിട്ട് സാധാരണ ഹോളോ ആക്കിയിട്ടാണ് വെക്കാറുള്ളത്. Because that's why a ship is buoyant in the water. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഇരുമ്പും കട്ട നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ? ഇറ്റ് വിൽ ഡ്രൗൺ. പക്ഷെ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഷിപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് താണു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ബിക്കോസ് ഷിപ്പ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ buoyant
inside the water. Buoyancy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് എ വാട്ടർ വിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടർ വിങ്ങിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, 1 second. This is a water wing. കണ്ടോ? Can you see it? നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഇതാണ് വാട്ടർ വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഈ കുട്ടിയുടെ കൈകളിൽ കണ്ടില്ലേ? ഈ കുട്ടിയുടെ കൈകളിൽ കാണുന്നതാണ് വാട്ടർ വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് കാറ്റ് നിറയ്ക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ബോയിന്റ്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ബിക്കം ബോയിന്റ്. ആ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബിക്കം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബോയിന്റ്. ആൻഡ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് താഴത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ബോഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബോയിന്റ് ആവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഡെഡ് ബോഡീസ് ബിക്കം കം ടു ദ ടോപ്പ്. വെള്ളത്തില് മുങ്ങി മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും ഡെഡ് ബോഡീസ് ഒക്കെ. അതെങ്ങനെയാണ്? ബിക്കോസ് ദ ബോഡി ബിക്കംസ് ബോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ബോയിന്റ്. അത് നമ്മൾ അത് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വെൻ വി ലീവ് അവർ സെൽസ് എന്താണ് പറയാ, നമ്മൾ മസിൽസ് ഒന്നും പിടിക്കാതെ, നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും എടുക്കാതെ നമ്മളെ എന്താണ് പറയാ കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത് വരും? നമ്മുടെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നതായിരുന്നു ശരിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ബോഡി. വെള്ളത്തിൽ ചാടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ടർ വിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഷോ യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് വില്യം ഡഗ്ലസ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോയതാണ്. YMCA പൂളിലേക്ക് പോയതായിരിക്കും. ഓക്കെ, 10-11 വയസ്സുള്ള ഈ വില്യം ഡഗ്ലസ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു നീന്താൻ പഠിക്കാൻ പോണം. അങ്ങനെ നീന്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് YMCA പൂളിലേക്ക്. അതിനായിട്ട് എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുമായിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഷാലോ എൻഡിൽ പോയിട്ട് വാട്ടർ വിങ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നീന്തൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഡീപ്പ് എൻഡിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ്. ഐ ഹേറ്റഡ് ടു വാക്ക്. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്? വെറും സ്വിമ്മിങ് ട്രങ്ക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് തീരെ താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ ഡഗ്ലസ്. ഐ ഹേറ്റഡ് ടു വാക്ക്. പുള്ളി പറയുന്നതാണ് ഐ ഹേറ്റഡ് ടു വാക്ക്. അതാണ് കേട്ടോ യാക്കിമ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് യാക്കിമ റിവർ ആണ്. ഇതിന്റെ ആ യാക്കിമ റിവറിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു മാപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എലൻസ്ബർഗ് ആണ് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇതെന്താണത്? ടീനവേ റിവർ, ക്ലേലും ലേക്ക്, ആറ്റീസ് ലേക്ക്. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ പണ്ട് റെഡ് ഇന്ത്യൻസിന്റെ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ഇതൊക്കെ. റെഡ് ഇന്ത്യൻസ്. ഓക്കെ, യാക്കിമ റിവർ is a tributary of the Columbia River in eastern Washington, USA. The state is named after the indigenous Yakama people. ഇവിടെ യാക്കമ പീപ്പിളിന്റെ ഇൻഡിജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെയുള്ള യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ, അവിടെ ആ സ്ഥലത്തിലെ യഥാർത്ഥ അവകാശികളായിരുന്ന യാക്കമ പീപ്പിളിന്റെ ആ ഒരു പേരിൽ നിന്നാണ് യാക്കിമ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേര്, റിവറിന് ആ പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ, ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ അവരായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഇവരൊക്കെ കയറി വന്ന് ആ ഒരു ഇതിനെ അവരുടേതാക്കി മാറ്റിയത്. അപ്പൊ പുള്ളി തീരെ താല്പര്യമില്ല. walk naked into it and show my skinny legs. അതായത് വെറും ട്രൗസർ മാത്രം ഇട്ട് കാലും കാണിച്ചിങ്ങനെ കയറി ചെല്ലാനായിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു എംബാരസ്മെന്റ് പുള്ളിക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ബട്ട് ഐ സബ്ഡ്യൂഡ് മൈ പ്രൈഡ് ആൻഡ് ഡിഡ് ഇറ്റ്. എന്നാൽ പോലും അതെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ കാണിച്ച്, സ്കിന്നി ലെഗ് ആണ്, അതായത് വളരെ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ കാലുകളാണ്, അതും കാണിച്ച് കുറെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിനെയൊക്കെ ആ ഭയമൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു ജാള്യതയൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു? പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് he went to YMCA pool to learn swimming, but I subdued my pride and did it. ജാള്യതയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച്, എന്റെ ദുരഭിമാനമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടേക്ക്. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it.
the water എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The water. കാരണം എന്താണ്? ആ വാട്ടറിനെ വസ്തുവാക്കിയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. പുള്ളിക്ക് ഒരു ഭയമുള്ള വസ്തുവായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. വാട്ടറിനെ സാറിന് ദ വാട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ദ വാട്ടർ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Why is he using the article over there, the water? Because he want to tell us how much he was afraid of water. Aversion. Aversion എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. What is meant by aversion? A strong dislike or disinclination, അപ്രീതി. He had a very strong dislike towards water. അതിന് കാരണമാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത്. He was from the beginning, അതായത് ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഒരു വിരക്തി, ഒരു അപ്രീതി ഉണ്ടായത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ റീസൺ എന്നുള്ളത് പുള്ളി പറയാൻ പോകുന്നത്. From the beginning, I had an aversion to the water when I was in it. വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലാണ്, വെള്ളത്തിന് പുറമേ നിന്ന് നോക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു പേടിയില്ല. പക്ഷെ വെള്ളത്തിലാവുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുതായിട്ടൊരു അപ്രീതി അതിനോടുണ്ടായിരുന്നു. And what was that? This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. കാലിഫോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ബീച്ചിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ 3-4 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് വില്യം ഡഗ്ലസ് 3-4 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് എന്തോ സംഭവിച്ചു. He and I stood together in the surf. I hung on to him. 3-4 വയസ്സുള്ള കൊച്ചാണ്. അപ്പൊ എന്തിനേയും എന്താണ് ഒരു കോഷനോട് കൂടി മാത്രമേ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. Just have you seen kittens? They approach anything when they are small babies with a little bit of caution. ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയും കോഷനോട് കൂടിയിട്ടുമാണ്. കാരണം പുതിയതായിട്ട് ഒരു വസ്തുവാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കോഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കടൽ കാണാൻ പോയതാണ്. കടൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഭയമൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം 3-4 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം he will be really afraid of the sound that it was producing, the waves coming and lashing on the shore one after the other, and the sounds that they create. It's a big booming sound that always the waves create when it comes crashing onto the shore, right? So all these things were creating a fright inside the young William Douglas, and he was hanging on to the legs of his father. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. Even though he was hanging on to his father, the waves, it knocked him down and crept over him. അപ്പം വെള്ളം കടല് കാണാൻ പോയ യങ് ഡഗ്ലസിന്റെ ഒരു തിരമാല വന്ന് തള്ളിയിടുകയും ആ തള്ളിയിടുന്നതോടുകൂടി ആ തിരമാല അവന് മുകളിലൂടെ വരികയും ചെയ്തു. ആ ഒരു അനുഭവം തന്നെ ആ ചെറിയ ഡഗ്ലസിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു പേടി ഉളവാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. I was buried in water എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. See the usages. നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വെള്ളം എന്റെ മുകളിലൂടെ പോയി എന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് I was buried. എന്നെ കുഴിച്ചിട്ടതുപോലെയായി. ഒരു വ്യക്തിയെ ജീവനോടെ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് കുഴിച്ചിടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. I was buried in water. വെള്ളത്താൽ എന്നെ മൂടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. My breath was gone. 3-4 വയസ്സുള്ള ചെറിയ പയ്യനാണ്. ശ്വാസം പോയി. I was frightened. അതിനുശേഷമാണ്, ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷമാണ് ഡഗ്ലസിന് വെള്ളത്തോട് ചെറിയൊരു ഭയം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. I was frightened. Father laughed. അച്ഛന്മാർക്ക് അതേലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അച്ഛന്മാരെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ദുരവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആരാണ്, അച്ഛന്മാര് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ആരായാലും ഇരിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. There was terror in my heart at the overpowering force of the wave. ഓവർപവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ്, വേവ്സിന്റെ ഓവർപവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനോട് അന്ന് മുതലേ തുടങ്ങിയ ഭയമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെള്ളത്തിനോട് ചെറിയൊരു ഭയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. അപ്പം YMCA പൂളിൽ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വന്നു കയറി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അൺപ്ലസന്റ് മെമ്മറീസ്. ഈ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ അൺപ്ലസന്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹീസ് റിലേറ്റിംഗ് ഹിസ് അൺപ്ലസന്റ് മെമ്മറീസ് ടു വാട്ടർ.
His unpleasant memories are always related to water because 3-4 വയസ്സിൽ ബീച്ചിൽ പോയപ്പോൾ ബീച്ചിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് അച്ഛന്റെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കരങ്ങളിലാണെന്നുള്ള ധൈര്യത്തോടു കൂടി നിന്ന സമയത്താണ് വെള്ളം വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നതും വേവ് വന്ന് ക്രാഷ് ചെയ്തതും ഇദ്ദേഹം തെറിച്ചു വീഴുന്നതും വെള്ളം മൊത്തം ഇദ്ദേഹത്തെ മൂടിയതും അദ്ദേഹത്തിന് ശ്വാസമില്ല കിട്ടാതെ ആയതും അത് കണ്ട് അച്ഛനും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചിരിച്ചതും എല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് because he's small. It's like a blotting paper. The mind of a child or a small kid is just like a blotting paper എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. എന്ത് കാണുകയും എന്ത് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിൽ അത് എപ്പോഴും തന്നെ ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ കേട്ടില്ലേ? ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ്. ചുടല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ചുടലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്തെ കത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് ചുടലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ചുടല എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ചുടല വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ മരണം വരെ അത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പഠനം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Okay, so whatever you learn in your life, try to learn it with experience. എന്ന് പറയുന്നത് will remain in your mind ever and ever. Okay, so ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് ആക്കാന്നുള്ളത് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങളിപ്പോ പുതിയ വാക്ക് അവേർഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? അതിന് മുമ്പ് കുറെ വാക്കുകൾ ഞാൻ മീനിങ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. When you're writing, when you're speaking, instead of saying I'm really frightened or I'm very frightened about something, you say I have an aversion. ഒരു വേർഡ് കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you will have an experience with that word and that experience will create new memories inside and that memories will lead you in your future. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് ആക്കുന്നത്. aversion, I have an aversion to cockroach. I have an aversion towards spider. I am very frightened of spider. എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ പറയാം വെരി എന്നുള്ള വാക്ക് നല്ലൊരു വാക്ക് തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേർഡ്. ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് യൂസിങ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താം when we speak or when we write. And always you have to keep this in mind. When you are writing, you're not supposed to repeat words. Repetitions. Okay, unless you are writing a poem. Okay, poem എഴുതുകയാണെങ്കിൽ repetition is a very good thing because it brings in the beauty or in order to stress a point that you want to make, you can bring in a lot of figure of speeches inside your poems. Okay, for that you can use a repetition. But when you are writing something, when you are writing an essay or a debate or a speech, repetitions are avoided. അവോയ്ഡബിൾ ആവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു വേർഡ് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വിരസത കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, ആ വിരസത ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുതിയ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൊക്കാബുലറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, കൂടാതെ ഭംഗിയും വരും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ലേൺ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ചെറുപ്പകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അത് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുമാറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. Still there, ripe and fresh inside him, and that all welled up again inside him when he went to the YMCA pool. YMCA poolലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം റിവൈവ് ചെയ്തു വന്നു. These all unpleasant memories, it all revived inside him and started to stir up the childish fears that was inside him. വെള്ളത്തോടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഭയം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. ബട്ട് ഇൻ എ ലിറ്റിൽ വൈൽ ഐ ഗാതർഡ് കോൺഫിഡൻസ്. എന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹം എടുത്തൊരു കുറച്ച് തീരുമാനം, അതിന്മേൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം മുൻപോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം കയറി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിന് ദുഃഖം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് അദ്ദേഹം കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി പഠിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം അദ്ദേഹം എടുക്കുകയാണ്. But in a little while, I gathered confidence. I paddled
with my new water wings. അപ്പോൾ വാട്ടർ വിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണ് കൂടുതൽ ധൈര്യം നമുക്ക് നൽകും. സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് വെൻ യു ആർ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ്, ഗെയിം ക്രിക്കറ്റ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ? സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഒക്കെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഹെൽമെറ്റ് ഇടും, കൈമേൽ ഒരു പാഡ് ഉണ്ടാവും, അതായത് കൈയിന്റെ ഈ ഒരു എന്താണ് പറയാ ആം ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിനുശേഷം കാൽമേൽ ഒരു പാഡ്, ഗ്ലൗസിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഗ്ലൗസ്. കാരണം എന്താണ്? ബാറ്റ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത്, ബാറ്റ് പിടിച്ച് ബോളുമായിട്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈബ്രേഷൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടാവും, അതിന് മുകളിൽ വേറൊരു ഗ്ലൗസ്. അതിനുശേഷം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻസ്. ഇവിടെ വാരിയല് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സംഭവം അല്ലേ? കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള്? അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണിത്? കാരണം ആ ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന കോർക്ക് ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോയബ് അക്തർ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ബോൾ എറിയുന്ന സമയത്ത് ആ ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്താണ് സ്പീഡോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എറിയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭീകരമായിരിക്കും. അതാണല്ലോ ബുള്ളറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ബുള്ളറ്റ്, ബോംബ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോംബ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തൊന്നും അറിയാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ വലിയ ബോംബുകളൊക്കെ ഹെലികോപ്റ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്ലെയിനിലൊക്കെ കൊണ്ടുവിടുന്നത്? കാരണം ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത്രക്കും ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്റെ ഒരു ഇത്. ഷോയബ് അക്തർ പോലുള്ള ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സ് ഒക്കെ ബോൾ എറിയുന്ന സമയത്ത് ആ ബോളിന് സ്പീഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോ, സ്പീഡ് വരും കൂടെ അതിന്റെ മുകളിൽ ചേരുമ്പോ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാറിപ്പോയി അത് ദേഹത്തെ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? കിടന്നു പോകും ചിലപ്പോ അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. The same way these water wings that he was wearing, it also had a purpose of building confidence. Not only the purpose of making the person buoyant, but also the purpose of giving confidence. അതുകൂടി ഈ വാട്ടർ വിങ്സ് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ വാട്ടർ വിങ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ധൈര്യത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ്? പാഡിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഐ പാഡിൽഡ്. എന്താണത്? വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ പാഡിൽഡ്? വാക്ക് വിത്ത് ബെയർ ഫീറ്റ് ഇൻ ഷാലോ. അതാണ് പാഡിൽ. വെള്ളത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുക. ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ചെക്കന്മാർക്കെങ്കിലും അത് അനുഭവം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മള് ടൂറിന് പോയ സമയത്ത്, ഡു യു റിമെമ്പർ ദ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ where we had a running race and a walking race? I think the guys, those who jumped into the pool, might remember this experiential learning from your experience, learning from your experience. Paddle. വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കുക, ബെയർ ഫൂട്ട് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതിനെയാണ് പാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. So he paddled with his new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. അപ്പോ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഒന്നും ഇല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കി അതേപടി കോപ്പി ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് വില്യം ഡഗ്ലസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ വാട്ടർ വിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ആദ്യം പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വെള്ളത്തിനോട് ഉണ്ടാകുന്ന ഭയം അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത്. I paddle with my new water boots, watching the other boys and trying to learn by aping them എന്നാണ് പറയുന്നത്. ape എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? കുരങ്ങന്മാർ എന്താണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്? അതേപടി കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. imitate someone or something, especially in an absurd or unthinking way. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത്, ചിന്തിക്കാതെ, നമ്മുടെ മനസ്സൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ജസ്റ്റ് കാണുന്നത് അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് അബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഏപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഏപ്പിംഗ് സാധാരണ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കുരങ്ങന്മാർ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കോപ്പി അടിച്ച് അതേപോലെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത്. തൊപ്പി വിൽപ്പനക്കാരനും കുരങ്ങനും എന്ന് പറയുന്ന കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ അതുപോലെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure. അതായത്
ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ 2-3 ദിവസം 2-3 തവണയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിനുള്ളിലുള്ള ഭയമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വരിക. ഓക്കെ, I did this 2 or 3 times on different days. 2-3 തവണ പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാസ് ജസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ടു ഫീൽ അറ്റ് ഈസ്. അപ്പൊ ഭയമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, വെള്ളത്തിനോടുള്ള ഭയമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മിസ് അഡ്വെഞ്ചർ. അഡ്വെഞ്ചറിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മിസ് അഡ്വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അഡ്വെഞ്ചർ എന്താണ്? നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷവും വയറ്റിനുള്ളിൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഫ്ലൈയിങ് എന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നൽകുന്നതാണ് അഡ്വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അഡ്രിനാലിൻ കൂടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അഡ്വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ച് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മിസ് അഡ്വെഞ്ചർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി. അതായത് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി. ആ സമയത്താണ്. എന്താണ് ആ സംഭവം? അതിലേക്കാണ്. I went to the pool when no one else was there. ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേക്കഡ് ആയിട്ട്, അതായത് കാലൊക്കെ കാണിച്ച് വെറും ഒരു ട്രൗസർ മാത്രം ഇട്ട് കാലൊക്കെ കാണിച്ച് പൂളിലേക്ക് പോകാൻ പുള്ളിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറയണ്ടേ അല്ലെ? പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യമേ പോകും, നേരത്തെ പോകും, അധികം ആൾക്കാരില്ലാത്ത സമയത്ത് പോയി അവിടെ. I went to the pool when no one else was there. The place was quiet. The water was still. And the tiled bottom was as white and clean as a bud. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ആണ്. അത് YMCA എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ആണ്. അത് എപ്പോഴും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? അതിൽ കുറെ ആൾക്കാർ വരുന്നതാണ് അല്ലെ? അസുഖം പിടിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കി നീറ്റാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് YMCA പൂൾ. അപ്പൊ ആരും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അധികം കുട്ടികളൊന്നും പൂളിലില്ല. അപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല എന്താണ് സ്റ്റില്ലായി നിൽക്കുകയാണ്. സ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഇളക്കമില്ലാതെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ്, ലെവലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് പ്യുവർ ക്ലീൻ വാട്ടർ ഇൻസൈഡ് ദ പൂൾ ബിക്കോസ് ഹി കുഡ് സീ ദ ടൈൽഡ് ബോട്ടം. ടൈൽസ് ഒക്കെ പതിച്ച ബോട്ടം, താഴെയുള്ള വശം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബാത്ത് ടബ്. വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ബാത്ത് ടബ് ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ, ബാത്ത് ടബുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാലോ, ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങിങ്ങ് വൃത്തിയുടെ ബാത്ത് ടബിലേക്ക് ആരെങ്കിലും കയറി കുളിക്കുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത്, വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അല്ല നീറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ വാസ് ടിമിഡ് അബൌട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ അലോൺ. അദ്ദേഹത്തിന് പല കാര്യങ്ങളിലും പേടിയാണ്. ആൾക്കാരെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഡ്രസ്സൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് മാത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ട് പോകാൻ പേടിയാണ്. വെള്ളത്തിന് ഭയമാണ്. കൂടാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഭയമാണ്. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പോവുകയാണെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയ്ക്കാണ്. എന്നാൽ പോലും ഹി വാസ് ടിമിഡ്. ഇതൊക്കെ യൂസേജസ് ആണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ കാണിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഷോയിങ് എ ലാക്ക് ഓഫ് കറേജ് ഓർ കോൺഫിഡൻസ്. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് ടിമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസിലി ഫ്രൈറ്റൻഡ്. ഈസ് എ ടിമിഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഭയക്കുന്ന ഈ ആൾക്കാരെയാണ് ടിമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ? വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു കാണും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ. ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാർ ബഹുമാക്കുന്ന സമയത്ത് പേടിച്ച് അലറുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ചില വ്യക്തികൾ എന്താണ് പേടിക്കും, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അലർച്ച ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഭയക്കുന്നല്ലാതെ ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സർപ്രൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലാതെ അധികം ഇമോഷൻസ് ഒന്നും പ്രകടിപ്പിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് ചില വ്യക്തികൾ എന്താണ് കയ്യിലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എന്നൊക്കെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ ഭയക്കുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ടിമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. I was timid about going in alone. He was easily frightened go in alone. So I sat on the side of the pool to wait for others. അപ്പൊ ആരെങ്കിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. അതുവരെ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ പക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാലൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തള്ളി 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 കളിക്കും. ഇതിലേക്ക് വരുന്നവരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂളിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. അപ്പം പിന്നെ നോക്കാനും കാണാനൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവന് ഭയമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഹി ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു കം ആൻഡ് ഹി കെയിം ഏർലി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനു മുമ്പേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും തന്നെ കാണുകയില്ല. പിന്നീട് വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്? സെക്കൻഡറി. എന്ന് അങ്ങനെയാണല്ലോ, വി ഓൾവേസ് ബിൽഡ് അവർ കോൺഫിഡൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഭയം ആദ്യമേ പോയി കാണും. പിന്നീട് വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്? ഇദ്ദേഹം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും കാണില്ല എന്നൊരു വിചാരമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നേരത്തെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അങ്ങനെ നേരത്തെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം what happens? Yes.
I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He is 10 or 11 years old, and the another person is 18 or probably 18 years old. Bruiser of a guy. Bruiser of a boy. What is meant by bruiser? A person who is tough and aggressive and enjoys a fight or argument. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബ്രൂസർ എന്ന് പറയുന്നത്. തല്ലുകൊള്ളി എന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയും. തല്ലുകൊള്ളി അല്ലെ? എന്തിനും ഏതിനും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ? തല്ലുകൊള്ളി എന്ന് പറയും നമ്മളെ നാട്ടിൽ അല്ലെ? തല്ലുകൊള്ളി പോലത്തെ ഒരു ചെക്കൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു 18 വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു തല്ലുകൊള്ളി ചെക്കൻ ആ വഴി വന്നു. ഓക്കെ, ഹി ഹാഡ് തിക്ക് ഹെയർ ഓൺ ഹിസ് ചെസ്റ്റ്. നെഞ്ചത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ രോമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവന്റെ. ഹി വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, പക്ഷെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിസിക്കൽ സ്പെസിമൻ ആണ് അദ്ദേഹം. നല്ല കാട്ട ബോഡിയൊക്കെ ആയിട്ട് മസോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു അഹങ്കാരം ആ ചെക്കൻ ഉണ്ടായത്. വിത്ത് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ആംസ് ദാറ്റ് ഷോഡ് റിപ്ലിംഗ് മസിൽസ്. ഇങ്ങനെ കൈമലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മസിൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൈയുടെ മുകളും കാലിന്റെ മുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മസിൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പെരിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ജിമ്മൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരും അവന് താഴെയാണെന്നും അവന്റെ ചിങ്കിടികളാണെന്നും അവന്റെ സ്ലേവ്സ് ആണെന്നും ധരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ആ വഴി വന്നു ആദ്യമായി. ഇങ്ങനെ അവിടെ ഓൾറെഡി വില്യം ഡഗ്ലസ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കൂടാതെ കയറി വന്ന ഒരു തെമ്മാടി എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ, ഓക്കെ ഓക്കെ, തെമ്മാടി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു തെമ്മാടി കയറി വന്നു, ഒരു തല്ലുകൊള്ളി കയറി വന്നു. ഓക്കെ, ഹി വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിസിക്കൽ സ്പെസിമൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം കാട്ട ചിസിൽഡ് ബോഡി ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. കാരണം മസിൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പെരിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുക്കൻ. ഇവനെ കണ്ട ഉടൻ തന്നെ, വില്യം ഡഗ്ലസിനെ കണ്ട ഉടൻ തന്നെ പുള്ളി അങ്ങ് വിളിച്ചു പറയാണ്, എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെങ്ങായി വരികയാണ്. ഹായ് സ്കിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വില്യം ഡഗ്ലസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ശരീരപ്രകൃതിയായിരുന്നു വില്യം ഡഗ്ലസിന്റേത് ആ ഒരു വയസ്സില്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വിളിക്കുക ഡേ, ഇവിടെ മെലിഞ്ഞവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഹായ് സ്കിനി എന്ന് പറയാ. ഹൗ ഡു യു ലൈക്ക് ടു ബി ഡക്ഡ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിന്നെ ഞാനൊന്ന് മുക്കി എടുക്കട്ടെ, വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കി എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ്. പുഷ് ഓർ പ്ലഞ്ച് someone under water, either playfully or as a punishment. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവന്റെ തല്ലുകൊള്ളിത്തരമാണ് അല്ലേ? വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് അവൻ. അപ്പം ഇവനെ കണ്ടപ്പോ, സ്കിന്നി ആയിട്ടുള്ളവനെ കണ്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ബുള്ളി ചെയ്ത് കളയാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. അവനെ എടുത്തങ്ങ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കളയാം എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു. ഇത് പറയലും അവനെ വില്യം ഡഗ്ലസിനെ ഒരു എടുക്കലും തൂക്കി അങ്ങ് വലിച്ചെറിയുകയാണ്. With that, he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the water. ഇത് പറയലും വില്യം ഡഗ്ലസിനെ തൂക്കിയെടുത്ത് ഏറ്റവും ആഴമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരൊറ്റ ഏറാണ്. എറിഞ്ഞപ്പം പുള്ളി പോയി വീണത് എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിലാണ് പോയി വീഴുന്നത് വെള്ളത്തിലേക്ക്. വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണതും എന്തായി? ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താണു. ചെറുതായിട്ട് താണതിനോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? സ്വാളോഡ് വാട്ടർ, കുറെ വെള്ളം അങ്ങ് കുടിച്ചുപോയി. ഓക്കെ, കുടിച്ച സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചു? ബോഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായി? വെയിറ്റ് കൂടി. അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗോയിങ് ടു ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പൂൾ. ഐ വാസ് ഫ്രൈറ്റൻഡ്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ സംഭവമാണ്. പറയലും എടുക്കലും എറിയലും വീഴലും മുങ്ങലും എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ്. സെക്കൻഡ് ആണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. He couldn't react properly. He was frightened, but not yet frightened out of my wits. പക്ഷെ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഭയം വന്നിട്ട് കയറിയിട്ടില്ല. ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട്. അപ്പം ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? ഓൺ ദ വേ ഡൗൺ ഐ പ്ലാൻ. വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ സമയത്ത് പുള്ളി പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് മനസ്സിൽ. When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. വെള്ളം കുടിച്ച് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. താഴത്തെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ കാലുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ചവിട്ട്, താഴത്ത് നിലം ചവിട്ടി പൊങ്ങി മുകളിലേക്ക് വരണം.
പൊങ്ങി മുകളിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മെല്ലനെ കൈകാലിട്ട് അടിച്ച് ആ ഒരു പൂളിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് ആണ് പ്ലാൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലാൻ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്ലാൻ? When my feet hit the bottom, I would make a big jump. അത് ചവിട്ടി മുകളിലേക്ക് ചാടണം. ഓക്കെ, come to the surface. മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ lie flat on the surface of the water and paddle to the edge of the pool. പാഡിൽ ചെയ്ത് മെല്ലനെ കൈകാലിട്ട് അടിച്ച് ആ ഒരു പൂളിന്റെ എഡ്ജിലേക്ക്, തിണ്ണയിലേക്ക്. ഇതാണ് പ്ലാൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലാൻ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഇഫ് ഹി സക്സീഡ്സ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഇറ്റ് സീംഡ് എ വേ, ലോങ് വേ ഡൗൺ. പക്ഷെ താഴെ എത്താനായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, സമയം എത്തുന്നില്ല. സമയം കുറെ എടുക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു ഫീലിംഗ്. കാരണം എന്താണ്? 2 മുതൽ 3 അടി വരെ താഴ്ചയുള്ള വെള്ളത്തിൽ മാത്രമാണ് വില്യം ഡഗ്ലസ് ഇത്രയും ദിവസം പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 9 അടി താഴ്ചയുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ സമയത്ത് എടുക്കൂലേ കുറെ എത്താനായിട്ട്, താഴെ എത്താനായിട്ട്. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90 into 10 ആണ് ഭയക്കുമ്പോൾ. എന്തൊരു കാര്യവും into 10 ആണ് ഭയക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ 9 അടി താഴ്ച മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സംഭവം താഴെ എത്താനായിട്ട് 90 അടിയുടെ ഫീൽ ആയിരുന്നു. കാരണം അത്രയും ഉള്ള പോലെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായി. ഭയന്ന് കഴിഞ്ഞു, ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഭയമുണ്ട്. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. വെള്ളം കുറച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടാണ് ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്വാസം പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ്? വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, മൂക്കിലെ കൂടെ വെള്ളം കയറും, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണല്ലോ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. And we try to breathe inside water, which we are not supposed to do because we are not fishes. We cannot breathe inside water. What will happen? Well, water will enter inside us. It will get into the lungs. ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ മാത്രമേ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം മൊത്തം സമയവും വെള്ളത്തിന് പുറമെയാണ്. വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മൂക്കിൽ കൂടെ വല്ല ലങ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പോലും ഇല്ല. ഒരു കാരണമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനല്ലാതെ. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ദിശ മാറി പോയതല്ലാതെ നമ്മള് ഫുൾ ടൈം വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും അല്ല, അല്ലേ? അപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? Obviously, we will be out of breath and we will suffocate, right? So this is what was happening to him. അപ്പം ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് എന്താവും? ചെസ്റ്റ് വിൽ കോൺട്രാക്ട്. പ്രഷർ, പുറമേയുള്ള പ്രഷറും ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് അതെന്താവും? പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ്, പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോകാനുള്ള എത്തുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് but when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് എന്റെ അയ്യോ എന്റെ ചങ്കിപ്പൂ പൊട്ടിപ്പോകുന്നേ എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കാല് മെല്ലനെ ബോട്ടം എത്തി തൊടുന്നത്, ടൈൽഡ് ബോട്ടത്തിൽ തൊടുന്നത്. അങ്ങനെ തൊട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ, അല്ലെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഒറ്റ ചാട്ടം. Summoned all my strength and made what I thought was a great spring. അപ്പം പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ പുള്ളി വിചാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു തുള്ളലിൽ ഞാൻ അങ്ങ് മുകളിൽ എത്തിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bob to the surface like a cork. പക്ഷെ പുള്ളി മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ചാട്ടത്തോടെ എങ്ങനെ നമ്മളെന്താണ് കോർക്കൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, കോർക്ക് അറിയത്തില്ലേ? കോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ്? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രീ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ റിയലി. ഓക്കെ, കോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ വൈൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽസിനൊക്കെ ചില എണ്ണയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോർക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കും. ബോട്ടിൽ നല്ല രസമാണ്. എന്നിട്ട് ആ കോർക്ക് നമ്മൾ അൺസ്ക്രൂ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം, അല്ലെ? ഈ കോർക്ക് ഇട്ട് വെക്കുന്നത് എന്താണ്? കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോകത്തില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ബോയിന്റ് ആയി ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ഓക്കെ, അത്രയ്ക്ക് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഈ കോർക്ക്. അപ്പം ബോബ് ചെയ്യാം. വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കോർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് പോയതിനു ശേഷം അതേ സ്പീഡ് മുകളിലേക്ക് വരും ഈ സാധനം. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ട്രൈ ദിസ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു എക്സ്പെരിമെന്റ്. കോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം. ഓക്കെ, കോർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കോർക്കിനെ ഇങ്ങനെ മുക്കി വയ്ക്കാം,
എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പീഡിൽ തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് വരും ഈ കോർക്ക്. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് വളരെ ലൈറ്റാണ്, വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ പുള്ളി വിചാരിച്ചത് എന്താണ്, ഈ ഒരു ചാട്ടത്തിന് കോർക്ക് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് ബോബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ ബോബ്? ലൈക്ക് എ ക്വിക്ക് ഷോർട്ട് മൂവ്മെന്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ബോബിക മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ് പുള്ളി ചാടുന്നത്. പുള്ളി അതാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹായ്, അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ആ മുകളിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഐ കെയിം അപ്പ് സ്ലോലി. പക്ഷേ നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് നടന്നത്. വളരെ മെല്ലെയാണ് പുള്ളി മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്, വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹായ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ നടക്കും. പക്ഷെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് വെള്ളത്തിന്റെ നീങ്ങുന്നത്. വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. He could even lift a very heavy stone inside water. The same stone will be double the weight when you take it out of the water. Okay. Same way, he thought that he would be immediately coming to the top of the water, but he was very slowly coming to the top of the water. I opened my eyes. അപ്പൊ മുകളിലെത്തി എന്നുള്ള ധാരണയിൽ കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? വെള്ളം, വെള്ളം സർവത്ര, ചുറ്റുവട്ടവും വെള്ളം. I saw nothing but water. Water that had a dirty yellow tinge to it. ഒരു പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ എന്ന് തോന്നിയ വെള്ളം, ഇദ്ദേഹം വെള്ളത്തിനടിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ കളറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കുക. കാരണം എന്താണ്? When your eyes are filled with water, your eyes will, എന്താണ് പറയാ, ഒരു ഐസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പാളി വരും ശരിക്കും. ഓക്കെ, we are not supposed to live in underwater. നമ്മളൊന്നും വെള്ളത്തിനടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളല്ലല്ലോ, കരയ്ക്ക് മുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. കര ആനിമൽ ആണ് നമ്മളൊക്കെ, അല്ലെ? ഓക്കെ, ലാൻഡ് ആനിമൽസ് ആണ്, വെള്ളത്തിനടിയിൽ ജീവിക്കുന്നതല്ല. ഐസ് നമ്മൾ കാണുന്ന വെള്ളം, പുറമേ നിന്ന് കാണുന്ന വെള്ളം വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്ന് നോക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആണ്. കണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മങ്ങിയേ കാണത്തുള്ളൂ എല്ലാം. Everything will be abnormal underwater. Same way, the water was yellow tinge, dirty yellow color ആയിരുന്നു ആ വെള്ളത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. I grew panicky. ഈ പ്ലാൻ ചെയ്തതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. Nothing is happening according to the plan. So he grew panicky. ചെറുതായിട്ട് ഭയം ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. ഇങ്ങനെ കൈകൾ മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടേ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിടിവള്ളിയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൈയിട്ടൊന്ന് തപ്പി നോക്കി, എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചു നോക്കി എന്തെങ്കിലോ. പക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വെറും വെള്ളം മാത്രമാണ്, പിടിക്കുന്ന മൊത്തം വെള്ളമാണ്. Hands clutched only water. I was suffocating. ശ്വാസം പതിയെ ഇല്ലാതായി തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I was suffocating. Okay, I tried to yell but no sound came out. പിന്നെ ഒച്ചയിടാൻ ശ്രമിച്ചു. അയ്യാ, വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്ന് ഒച്ചയിട്ടല്ലേ ആര് കേൾക്കാനാ, അല്ലേ? Nothing comes out. Sound doesn't travel, right? Only vibrations do. I tried to yell but no sound came out. And my eyes and nose came out of water. പെട്ടെന്ന് കൊടുങ്ങനെ വായും കണ്ണും മൂക്കും വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് വന്നു. But not my mouth. നമ്മൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കൂട്ടി ശ്വാസം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Have you noticed that? സ്വിമ്മേഴ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതാണ്. Breathe through your mouth and breathe in through your mouth, breathe out through your nose. നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാ ചെയ്യാം. When we are out of water. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നേരെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലാകുന്ന സമയത്ത് സ്വിമ്മേഴ്സിന്, ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്വിമ്മേഴ്സിനെയൊക്കെ, പ്രൊഫഷണൽ സ്വിമ്മേഴ്സിനെയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഡിഫറൻസ് അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. I tried to yell but no sound came out. Then my eyes and nose came out of water. Mouth. മുഖം വന്നില്ല, വായ വന്നില്ല, മൂക്കും കണ്ണും മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത്.
അപ്പൊ ശ്വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിഭ്രാന്തി വരുന്ന സമയത്ത് മൂക്കുകൂടെ ശ്വാസം, ഈ മൂക്കുകൂടെ ശ്വാസം വലിച്ചെടുത്ത ഈ മൂക്കുകൂടെ വിടണം എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂല. വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് മൂക്കുകൂടെ ശ്വാസം കഴിക്കണം. അയ്യോ, ഞാൻ എപ്പോഴും മൂക്കുകൂടെ മാത്രമേ ശ്വാസം കഴിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ, മൂക്കുകൂടെ ശ്വാസം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ ചെസ്റ്റിലേക്ക് വായു എത്തുകയുള്ളൂ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. അവിടെ പരിഭ്രാന്തിയാണ്. ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്, മുങ്ങിപ്പോകാതുള്ള ശ്രമമാണ്, വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അല്ലാതെ അവിടെ നമ്മളെ എന്താണ് പ്രാണായാമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള യാമങ്ങളൊന്നും അവിടെ വരൂല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. I flailed at the surface of water. I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. Flailed. What is meant by flailed? Flailed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ struggle uselessly. Flounder. Flounder എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു വാക്ക്. Flailed ന് വേറൊരു സംഭവമാണ്, ഒരു synonym ആണ് flounder. Struggle uselessly എന്നാണ് രണ്ടിന്റെ അർത്ഥം. Struggle or stagger clumsily in mud or water. അതിനെയാണ് flounder എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മുകളിൽ വന്നതിന് ശേഷം കൈയും കാലിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കൈയും കാലിട്ട് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. I flailed at the surface of water, swallowed and choked. What is meant by choked? കഴുത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക, അങ്ങനെയാണ് choked എന്ന് പറഞ്ഞാല്. swallowed, വെള്ളം കുടിക്കുകയും അങ്ങനെ ആക്കി ഇനിയും താഴത്തേക്ക് പോകും. I tried to bring my legs up. കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി. But they hung as dead weights, paralyzed and rigid. കൈ മാത്രമേ അനങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഡ് ലോഗിന് പോലെ, ഡെഡ് വെയിറ്റ് എന്നുള്ളത് പോലെ. ഡെഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ ആം 120 kilos and when I am alive a person can lift me എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, but I am dead, the same person, if he tries to lift me by himself, he won't be able to do that because I am a dead weight. അതിനാണ് dead weight എന്ന് പറയുന്നത്. That is why it is called a dead weight. Automatically ബോഡിയുടെ weight increase, dead weight. Okay, അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് കാലിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. They hung as dead weights. കാല് പൊക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് കാലിന് പുള്ളിക്ക് വെള്ളത്തിന് പുറമെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണോ കാലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് സുഖമായിട്ട് കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി നടക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വെള്ളത്തിനടിയിലെത്തിയപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെഡ് വെയിറ്റ് പോലെ തോന്നി. കാലൊന്നും പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പാരലൈസ്ഡ് ആൻഡ് റിജിഡ്. ഉറച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്, അനങ്ങുന്നില്ല ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും. ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് വാസ് പുള്ളിങ് മീ അണ്ടർ. വലിയൊരു ശക്തി ആഴത്തേക്ക് വീണ്ടും എന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ തോന്നി. But only the water heard me. നിലവിളിച്ചു, എന്റെ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു, പക്ഷെ ആരും കേട്ടില്ല. വെള്ളം മാത്രമാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത്. കാരണം വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പുള്ളി ഇങ്ങനെ താണു പോവുകയാണ്. I had started on the long journey back to the bottom of 9 അടി താഴ്ച 90 അടിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിക്കുന്ന അതേ താഴ്ചയിലേക്ക് വീണ്ടും അദ്ദേഹം താണു is again going back to the bottom of the pool. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. See, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം വർണ്ണിക്കുന്നത്. Why he is using such words and phrases. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അദ്ദേഹം മരണത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം കരകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മരണത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. ലോങ് ജേർണി ബാക്ക് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വിശേഷം. Okay, so we'll stop over there for this day. Okay, 5 questions out of that 5 questions, I already asked 1 question to you. Okay, so I'll try to answer that. Find the answer and answer it. 5 questions will follow. Do attempt those questions and do answer it. Okay, thank you very much all of you. Stay safe, stay healthy, live well, and bye bye. Take care.